Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening. This station is now the ultimate power in the universe. I suggest we use it. Ladies and gentlemen, prepare yourselves to experience the biggest radio production in Macedonia. We present you the best artists and songs of the year. The show is about to start, so brace yourselves. Mayday, mayday. Is anybody out there? Hello? Please. Предупредување, програмата која следува може да предизвика нагло покачување на адреналинот и чувство на еуфорична возбуда. Everyone, please stop what you're doing and listen. This is not a drill. You're about to witness supreme entertainment with the skills, experience, and desire to rock a party like no other. Ladies and gentlemen, the party starts now. Дами и господа, момци и девојки, добре дојдовте. Од студијата на Радио 106 во Битола започнува најголемото радио шоу во Македонија. Заедно со вас, целокупниот 106-ка тим. А сега, вашиот хитмейкер, Милан Ризвановиќ. Life and death, space and time, fate and chance. These are the forces of the universe. Tonight, ladies and gentlemen, I present to you a man who has unlocked these mysteries. From the furthest corners of the world where the dark arts still hold sway, he returns to us to demonstrate how nature's laws may be bent. Welcome. You have come far, but your journey lies beyond. You have returned for a reason. Your adventure
begins now. Milan Rizvanović. Holy Jesus! Oh dear God. You're a monster! Дами и господа, момци и девојки, по 15-ти пат го започнуваме големото шоу Најдобрите на 106-ка. 15-та година поред ќе ги прогласиме најпопуларните артисти и нивните хитови по жанр, пол, популарност и други критериуми. Но сето тоа според наш и ваш вкус, а не според вкусовите на организаторите на светски популарните церемонии на награди. Во Америка, во Британија и во другите популарни музички пазари нека кажуваат според нивни критериуми, а ние ќе кажеме според наш. Јас сум вашиот хитмейкер Милан Ризвановиќ, а со нас е и целиот 106-ка тим. Оваа година имаме и неколку новини во шоуто. Ништо не е одземено од содржините, но додадени се нови. За сето тоа малку подоцна. А сега прво да го започнеме музички вечерашната шоу. Започнуваме со еден од најголемите хитови во кариерата на Джейсон Деруло и песна која е вистинско модерно поп совршенство. Песната со која го најави својот последен албум Everything is For, Want to Want Me. Sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me, and I can't take it no more. It's 100 degrees. I got 1 foot out the door. Where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time. Give me the fast. I got your body on my mind. I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. What? Girl, you the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you, baby. You open the door, wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I, baby, I wouldn't do. Sing it for me now. I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you, baby. Just the thought of you, just the thought of you gets me so high, so high. Ooh, just the thought of you, baby, gets me so high, so high. Oh, you're the one I want to want me. I want you. And if you want me, girl, you got me. You got me, baby. So I wouldn't do, I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you. Yeah, baby. I would do anything just to get a thing and everything. Oh, get up, get up. Want to Want Me, големиот хит на Джейсон Деруло, човекот кој изминативе неколку години реди хит после хит, имаше успешна 2015-та. Го слушавме во најдобрите во 2015-та. Подолу во шоуто ќе го имаме и низ категориите, а вечерова има 3 шанси за победа. Меѓу побитните категории номиниране и за албум на годината со Everything is For.
106 ги прогласува најдобрите во 2015-тата. Ова е најголемата радиопродукција во Македонија во форма на шоу кое се емитува на крајот од секоја година на 106-ка. Вечерва ќе ги прогласиме најпопуларните артисти и хитови во вкупно 20 категории. Од оваа година воведуваме две новини. Едната е нова категорија најдобра латино песна и втората новина е тоа што во последната категорија за животно дело од оваа година ќе може да има по повеќе номинирани од едноставна причина што се чувствува вистинска потреба за тоа. Досега специјално признание за животно дело му доделувавме на по еден артист, а од сега ќе доделуваме по 3 и повеќе артисти, бидејќи не е можно да му дадеме почит на сите докажани артисти на кои што треба, доколку делуваме почит на само еден од нив секоја година. За додавањето на категоријата Латино ќе се објасниме нешто подоцна кога и ќе го дознаеме Латино хитот на годината. А сега да дознаеме со кој се ќе се дружиме вечерва. Марк Ронсон, The Weeknd, Major Lazer, Omi, Ellie Goulding, Wiz Khalifa, Selena Gomez, Nicky Jam, Calvin Harris, Taylor Swift, Sia, Jason Derulo, Pitbull, Macklemore, Ryan Lewis, Seal Maroon 5, Chris Kendrick Lamar, Justin Bieber, Ozzy, James Bay, Harmony, Years and Years, Jessie J, Manny Garcia, Chris Brown, Ariana Grande, David Zoe, David Guetta, Lost Frequencies, Gregory Porter, Andrea D, Lucas Glorians and the Machine, Fall Out Boy, Walk the Moon, Leonard Max, Martin Kriller, Kygo, Shaggy, Alvaro Soler, Felix Young, Charlie Puth, Nicki Minaj, Enrique Iglesias, Bruno Mars, DJ Snake и много други. Пропозициите и правилата за начинот на кој ги доделуваме вечерашните признанија веќе повеќе од месец дена ги имате на нашиот сајт. Стандардните содржини ќе ги имаме и оваа година, а тоа се сите најголеми хитови во концертни снимки и интервјуа со познати звезди за кои се знае дека се превземени, но сепак неизоставен дел се секоја година, бидејќи се интересни. Ќе правам и анализи на состојбите на светската музичка сцена и на светскиот пазар и секако најбитното од се ќе ги дознаеме најдобрите меѓу најдобрите во музиката за 2015-тата, која е најдобрата R&B, поп, рок, денс песна, песна на годината според слушателите на 106-ка и песна според нас, кој е најдобриот продуцент, машки и женски артист, најдобар ремикс, соработка, саундтрак тема, нов артист и така натаму. Следуваат околу 5 часа одлична радио програма, која се случува еднаш во годината и која не се пропушта во никој случај. А сега пред официјално да започнеме со прогласувањето на најдобрите, уште еден голем хит, кој со еден збор го сумира сето она што ќе се случува вечерва во шоуто. Хитот Fun на Pitbull и Крис Браун. Taking off. I'm a hard worker, I'm far from the balls, but when it's said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. Right, now baby, this my life. Wanna have fun for a night? Then just loosen up your body till you come undone. Loosen up your body till you come undone. Loosen up your body till you come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Hey, hit him loud. My, just so. Looking like a good time. That's right. Don't disguise. What? You wanna love tonight. Let's go. Las Vegas, Billboards. Are y'all ready for some fun? Let's go. F-U-N. Just headlining on tour with Enrique. Off in Casacampo, who would've thought Lique? Down in Key Largo, you know I'm on that sticky. Icky. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep your heels and thong. I'm on me, that turns me on. Now just listen to the song and loosen up your body till you come undone. Loosen up your body till you come undone. Yeah.
Where you wanna love tonight? Where we going live? Where we going live? Billboard! I just wanna live tonight. Put your hands up! F-U-N! Let's ride! Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends and we can have you and fun. Let's go, let's ride this song how we do it in the 305. Loosen up your Го слушавме заедничкиот хит на Pitbull и Крис Браун Fun и со оваа песна го заокружуваме почетокот на големото шоу. Редно е да се фатиме за работа и да започнеме со прогласувањето на најдобрите. Првата категорија е Ladies and gentlemen, најдобра R&B песна. Номинирани се Jessie J, Ariana Grande и Nicki Minaj. Bang Bang. Hotline Bling. I know when that hotline bling, it can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Fifth Harmony Kidding, Worth It. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Alessia Cara, Here. I'll be over here. Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Chris Brown и Tyga, Ayo. Cause we poppin' like, yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screaming like, hey, oh. I'ma take her ass down, she bring her friend around, fuck them both like. Најдобра R&B песна е Bang Bang на Jessie J, Ariana Grande и Nicki Minaj. Ова е прва победа за сите три дами во историјата на најдобрите. Jessie J и Ariana Grande до крајот на вечерашното шоу имаат по уште една номинација, а Nicki Minaj, благодарејќи на нејзините гостувања на други песни, има уште 3 шанси за победа вечерава. Како и неколку години наназад, мала е палетата на песни од овој жанр, а исте случајот и со хип-хопот и со рокот. Нема голем број на песни од кои може да се бираат номинираните, но сепак во категоријава Jessie J и компанијата победуваат во солидна конкуренција. Jessie J со оваа песна малку од малку се врати на старите патеки кои носеа успех. Нејзиниот последен албум не беше некој хит, но ова е песната која ја врати меѓу живите и на неа соработува со пејачката која има сличен стил на пеење како и таа, со многу долги вокализации, понекогаш дури претерани, Ariana Grande, а покрај неа тука и девојката со перика Nicki Minaj, која е задолжена за рапот. It's friends in the bottle, it's Nicki full throttle, it's swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping on wood, get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. Заедно успеа да направат една мокна R&B поп песна со рими и рефрени кои лесно се помнат и со извици кои многу подсетуваат на класиката на Wham од 80-тите Wake Me Up Before You Go Go. Продуцент е фабриката за хитови Макс Мартин, кој направи успешен спој на некаков баунс и поп, R&B и соул, низ кој се претеруваат мокните вокали на двете пејачки.
Певата значи за една од поамбициозните соработки во последните неколку години на светската сцена, бидејќи се работи за три ептен мејнстрим дами, кои секоја на свој начин е интересна и музички креативна. Визуализацијата исто така беше голем хит на ТВ, а на топ-листите песната стигна до високите позиции широм светот. Беше и број 1 во Британија. Еве ги во живо, Джеси Джей, Ариана Гранде и Ники Минаж со најдобрата R&B песна во 2015-та, Bang Bang. Го знаеме победникот во првата категорија вечерва. Ги слушавме Джеси Джей, Ариана Гранде и Ники Минаж со Bang Bang. Преминуваме на втората категорија, да дознаеме која е најдобрата денс песна. Let's go! Најдобра денс песна. Hey, everybody, give it up! Номинирани се Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Calvin Harris and Disciples, How Deep Is Your Love? How deep is your love? How deep is your love? Chris Cap, Tefa, Mugsy, Will William, Englishman in New York. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Omi, cheerleader. I think that I found myself.
Zoe, House Every Weekend. When it comes to house every weekend, house every weekend, house every weekend, I work hard. House every weekend, house every weekend. Най-добра денс песна е How Deep Is Your Love на Calvin Harris и Disciples. Како гостин вокалистот Келвин Харис во најдобрите во 2008 го доби признанието за најдобра денс песна за хитот на Дизи Раскел Dance With Me, а како гостин вокалист на хитот на Аријана We Found Love во 2011 година победи во категоријата најдобар американски сингл. Сега победува по трети пат во најдобрите, овој пат повторно во категоријата за најдобра денс песна. До крајот на вечерашното шоу има уште две шанси за победа. Од овој жанр, секоја година имаме огромен број на хитови и секогаш има силна конкуренција, а во последно време клупските парчиња многу почесто стигнуваат и до врвовите на топ листите и на секои 2 до 3 години. Се јавува и по некој нов бран на денс музиката кој го освежува жанрот, а за последниве 2 години тоа е дефинитивно европскиот deep или chill house. Тоа е тој бран кој ни ги донесе и Lost Frequencies, Робин Шулц, Феликс Јан, Кајго и други слични на нив. И самиот Адам Ричард Уилс, што е вистинското име на Келвин Харис, оваа песна ја опишува како deep house, па шкотскиот диџеј се надоврзува на овој нов бран на денс музика. Го знаеме од 2007 кога го издаде LP-то I Created Disco со хитовите Acceptable in the 80s и The Girls. Во 2009 го издаде вториот студиски албум Ready for the Weekend, кој беше многу успешен и на топ листите и ни понуди нови хитови како I'm Not Alone и со него за прв пат стигна до врвот и на албумската и на сингл листата во Британија. 18 Months пристигна во 2012 година со уште повеќе успех и со цели 8 чарт хитови. Bounce, Let's Go, We'll Be Coming Back, Sweet Nothing, Drinking From The Bottle, I Need Your Love, Thinking About You и Feel So Close. Плюс светскиот мегахит кој тој му го направи на Ријана, We Found Love. Motion е четвртиот албум и пристигна во ноември 2014, а од него темите Under Control, Summer и Blame сите го достигнаа врвното место на сингл листата во UK. Хитот кој го прогласуваме за најдобар во жанрот денс го најавува неговиот нов албум, кој во продолжба треба да излезе во текот на 2016-та. Песната има прекрасен женски вокал и пропратни машки вокали кои се со роботски фленџ ефект и звучат екстра мистериозно, а ритамот е уштеден полн погодок на Келвин. Не се чувствува дека песната е направена за да биде хит, што и дава дополнителна вредност, а радијата едноставно не прекинаа да вртат последниве 5-6 месеци. Песната има една љубовна разиграност раскажана преку 3 главни делови и има бавно горечки фитил, но сепак беше заразен летен хит. Текстот е едно репетитивно прашување и не е нешто дип сам по себе, меѓутоа и нема потреба од нешто тешко во тој контекст. Не се случува нешто посебно со лириката и таа директно промовира лесно филозофско прашање, кое сепак музичкиот фан веројатно доволно го заинтригирало, бидејќи песната стана светски хит. Ова е уште една клупска химна на Харис, кој е еден од ретките денс продуценти кои имаат големи критички, чартовски, продуцентски и диџејски успех заедно. Еве ја во живо најдобрата денс песна How Deep Is Your Love на Келвин Харис и Disciples. To breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love?
Во втората категорија вечерва победува How Deep Is Your Love на Calvin Harris и Disciples. Тоа е најдобрата денс песна во 2015-та. Најдобрите во 2015-та. Ова се најдобрите во 2015-та. Најдобра R&B песна е Bang Bang на Jessie J, Ариана Гранде и Ники Минаж. Најдобра денс песна е How Deep Is Your Love на Келвин Харис и Disciples. А во продолжение очекувајте интервју со Тейлор Свифт, Хозиер, Джастин Бибер, Мекел Мори, Рајан Луис, Селена Гомес, Ник Джонас. Плюс, кој е најдобрата хип-хоп, рок, латино и поп песна, најдобриот машки и женски артист, најдобрата група, најдобрата песна на годината според вас и најдобрата песна според 106-ка, кој е најдобриот продуцент, ремикс и саундтрак песна. Бидете овде, шоуто продолжува по кратката пауза.